Good afternoon, sir. Bricks India Private Limited welcomes you all for the Six Sigma presentation, elimination of manual chamfering operation in brake lining manufacturing by our team Frictional. So this is our project team. Myself, John Christopher from maintenance. He is Mr. Tirunavukarasu. He is also from maintenance. He is Mr. Devaraj from MSc and technical. One more person, Mr. Sridhar from quality. He is not available here. This is our prestigious customers. This is our manufacturing locations. So we are coming from Schollinger, one of the mother pan. This is our products, escape brakes, hydraulic cylinders and friction products, escape brakes, heavy commercial vehicle brakes, hydraulic cylinders, hydraulic actuation cylinders and brakes assemblies manufacturing. We are coming from friction products, disc brake and drum brake lining. So our Six Sigma journey at Brakes India. So we starting 2007. So various competition, various staffs and operators training. This is one of the our regional excellence practice competition certificate. About friction products, brake pad. So brake pad on the caliper la irukku. This is brake lining. So this disc brake la use ஆகுது. இப்போ நாங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது லைனிங்ல. So இந்த லைனிங் வந்து இந்த ட்ரம் பிரேக்ல வந்து டச் ஆகும்போது பிரேக் வந்து ஆக்ஷன் ஆகுது. So brake pads are used disc brake system and brake lining are used in drum brake system to reduce the speed and stop the vehicle by way of creating friction with disc or drum. Good afternoon, sir. So our Six Sigma project is elimination of manual chamfering operation in brake lining manufacturing. So the define phase. So the background for selection of this project, we supply linings for IAM, independent aftermarket, as well as for OEM. For independent aftermarket, the chamfering operation is done in auto block chamfering machine. Whereas for OE linings, this chamfering operation is done in rough auto block chamfering machine, and an additional operation is done in manual piece chamfering machine. The reason why we are doing these two operations is the IAM tolerance is much wider, 12 to 19 mm, that is 7 mm tolerance is there, whereas for OE linings the tolerance is about half of the IAM linings. It is just 3 mm and the depth is 1 mm only. So this tolerance level is not achieved in this auto block chamfering machine. Therefore, we are doing additional operation to meet this tolerance. So our goal is to achieve the OE dimensions in block chamfering machine and eliminate this additional operation. So this is how our objective is linked to our company's medium-term objective. So our project is related to CTC, critical to cost. So this is the project charter. Our problem statement, chamfering dimensions for OE not met in lining auto block chamfering operation. Our goal statement, this is the current level of dimensions, our target level of dimensions, and also in the cell there are 6 men. Our target is to reduce to 5 men. Other estimated benefits are there. So this is our activity plan, and this is the lining manufacturing process flow. So first operation is raw material weighing, where we weigh the raw materials, and then there are materials, that is the chemicals are mixed, we call it as a mixing, and then is cold pressed to get the required shape and size, and then is hot pressed, what we call it as curing, and then the cured block is once again baked or post cured. So and then after that it is finished, that is we call the finishing operation. In finishing operation we have 3 lines, line 1, line 2 and line 3. So our project falls in line 1. So in line 1 it is dedicated for M&M. So this is the process flow in that line 1, finishing line. There is first one is the lining block rough auto chamfering, what I already told. The next one, the lining block is cut into multiple pieces called width cutting, and then deburring or flash removal, and then external grinding. In some cases there are ID grinding, and then drilling, OD grinding, and this is the one manual chamfering. Here we do block chamfering, rough, and then we do final chamfering here.
and then cleaning, printing, and then visual inspection. So our plan is to eliminate this operation and achieve the tolerance, dimensional tolerance in this block chamfering. So this is the physical photograph of the layout. Here is the lining block chamfering machine, and here is the manual piece chamfering machine. So now let me explain about the auto block chamfering process. This is the machine which we use for the auto block chamfering. When the lining block is paused in between these two wheels, chamfering happens at both of the ends. This is the chamfering wheel. So this is the block diagram of the machine. Operator loads the blocks in this magazine. There is a pusher cylinder which pushes the blocks one by one into the loading station. When the block reaches the loading station, there is a clamp on the top that holds the block on the loading station. After that, this entire setup moves towards the right, crossing the chamfering wheel, and then chamfering is done. After that, the clamp goes up and this block is ejected out. Now let's have a small video about this process. So this is the lining block clamp. Chamfering. That's all. Okay. So this is the lining block, the fixture, and then the chamfering wheels. So coming to the manual chamfering operation. Earlier I explained about the auto block chamfering. This is the manual piece chamfering, what we do additionally. Before this operation, the lining is cut in multiple pieces in previous operation. So this is the chamfering machine. This lining piece is manually chamfered on both the ends. Operator gives pressure by means of hand, and then the chamfering is done. So the measure stage. This is the MSA applicability matrix and the R&R study, which falls below 10%. And this is the present variation. See, this is the LSL and the USL. So a wide spread is there. The CP is only 0.36 with respect to chamfering length. So this is with respect to chamfering depth. The dimensions are there. CP is 0.37. So in analysis, we analyze by funneling method. So we listed all the potential causes in cause and effect diagram, and by cause validation, we listed out 3 major causes which are considered as SSVs, suspected source of variation. That is lift in lining block, that is change in radius, and then improper location in fixture, and then block shift during chamfering. These are the 3 SSVs. So now let us see the SSVs one by one. First one is the lift in lining block. So the change in radius is allowed up to 3 mm. So this is the gauge. When you place this lining block on this gauge, the gap should not exceed 3 mm. So we have applied here pad lead to chamfering dimension variation. So here we applied product process search, because this dimension has to be measured only during the process, the gap. So we collected best of best and worst of worst. So we applied this tool and analyzed. Here the top count is 5 and bottom count is 7. So totally the total count is 12. That means at 99.5% confidence level, this is a major cause, this improper location in fixture. And another SSV is the block shift during chamfering. This is the block, this is the fixture. So actually this is the clamp. So after clamping, this entire setup moves to the right. Here is the chamfering wheel. Because of the chamfering force, the block slips backwards from the fixture. This happens. Actually it has to be, but at this point, gap may occur here. So we consider this one of the SSV. So here we applied once again product process search, because this one also has to be measured online during the process. So here the top count is 3 and bottom is 3. So at 90% of confidence level, we have declared that this is also one of the cause for the response. So in improved stage, now I hand over this to Mr. Tirunavukarasu, who has physically
done the improvements. Good afternoon, sir. So solutions for SSV. So SSV2, improper location in fixers. Previous. So before improvement la பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸருக்கு மேலே வந்து லைனிங் பிளாக் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும். ஸோ போத் எண்ட் வந்து லைனிங் எண்ட் ஸ்டாப்பர் வந்து அவைலபிள். ஸோ கீழே இருக்கிற படத்தில் பார்த்தோம்னா லைனிங் பீஸ், லைனிங் பிளாக் அண்ட் ஸ்டாப்பருக்கு இடையில் வந்து கேப் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்காக வந்து நாங்கள் ஆக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி பண்ணோம். ஸோ அதில் வந்து எங்களுக்கு 3 ஐடியா கிடைச்சிது. ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா வந்து நாட் ஓகே, ரெண்டாவது ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஸ்டாப்பர் ஹைட் வந்து ஸ்பேசர் கொடுத்து ஆட் பண்ணி பட் ஆகிற மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். பட் எஃபெக்டிவாக இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து ஃபைனலாக நாங்கள் தேர்ட் ஐடியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாப்பர் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இன் மிஷின் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே வந்து ஃபேஸ்னஸ் பண்ணோம். ஸோ இது எங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தது. ஸோ இம்ப்ராப்பர் லொகேஷன் இன் ஃபிக்ஸர் ப்ராப்ளமாக வந்து இதனால் வந்து அவாய்ட் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் SSV3 பிளாக் ஷிஃப்ட் டியூரிங் சாம்பரிங். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிக்ஸருக்கு மேலே பிளாக் வந்து இந்த ஸ்டாப்பரில் வந்து பட்டாக இருக்கும். ஸோ சாம்பரிங் ஆகும்போது அந்த லோடில் வந்து இந்த லைனிங் பிளாக் வந்து பேக்கில் மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ஆக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி பண்ணோம். இதில் வந்து வி ஹவ் 3 ஐடியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஐடியாஸ் வந்து நாட் ஓகே, செகண்ட் ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷார்ப் ஃப்ளாட் ஸ்டாப்பர் ஒன்று கொடுத்து பார்த்தோம். பட் இது வந்து எஃபெக்டிவாக இல்லை. ஸோ அடுத்தது வந்து கர்வ்டு பின், 2 டபுள் பின் வந்து செட் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தது. ஸோ இந்த பிளாக் ஷிஃப்டிங் டியூரிங் சாம்பரிங் இந்த ப்ராப்ளமும் வந்து எங்களுக்கு வந்து சால்வ் ஆனது. ஸோ ஃபைனலாக வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணோம். இது வந்து சாம்பரிங் டெப்த்தினுடைய பிஃபோர், இது வந்து ஆஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் வந்து வேரியேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு, ரெடியூஸ் பண்ணோம், மீன் லிமிட்லேயும் இருக்குது. பட் சாம்பரிங் லென்த் பிஃபோர், இது வந்து ஆஃப்டரில் வந்து பார்த்தோம்னா வேரியேஷன் குறைஞ்சிருக்கு, பட் ஷிஃப்டட் டுவர்ட்ஸ் த லோயஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்ஸ். ஸோ இதுக்காக வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா செட்டிங் பண்ணிவிட்டு இந்த லிமிட் வந்து மீன் லிமிட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தோம். இதை கொண்டு வரும்போது டெப்த்து வந்து டுவர்ட்ஸ் LSL ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ மறுபடியும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இது ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணலாம்னு தெரியாமல் CFTயோட அனலைசிஸ் பண்ணோம், டெக்னிக்கல் மாடல்லையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து வீலினுடைய ஆங்கிள் வந்து அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதா அப்படின்றதுக்காக செக் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா வீலினுடைய டிராயிங்கு. ஸோ இதில் வந்து 27.1 டிகிரி வந்து ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது வந்து மிஷினில் இருக்கிற ஃபிசிக்கல் டைமென்ஷன் எக்ஸிஸ்டிங் வீலினுடைய ஆங்கிளும் வந்து செக் பண்ணோம். ஸோ அதுவும் வந்து சேமாக இருக்குது 27.1 டிகிரி. ஸோ ஃபர்தராக வந்து இந்த இதுவும் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. பட் ஏன் நமக்கு வந்து டைமென்ஷன் மீட் ஆகலன்னு ஃபர்தராக அனலைசிஸ் பண்ணோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இதை வந்து கேடில் வந்து சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு டெக்னிக்கல் மாடல் போட்டு பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து லைனிங் பீஸ். ஸோ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் 27 டிகிரி வீல் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சாம்பரிங் லென்த்தினுடைய மினிமம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், மேக்ஸிமம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், இது வந்து டெப்த்தினுடைய மீன் லிமிட்டு. டெப்த்துக்கு வந்து மீன் லிமிட்டு செட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து லென்த்து வந்து மினிமம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் மீட் ஆகுது. இந்த 27 டிகிரியில் டெப்த்து மீனில் இருக்கும்போது மினிமம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லென்த்து மீட் ஆகுது. பட் நமக்கு வந்து இதுவும் மீனில் வரணும், லென்த்தும் மீனில் வரணும், டெப்த்தும் வந்து மீனில் வரணும். ஸோ இந்த 27 டிகிரியில் வந்து பார்த்தோம்னா when champering depth is kept is mean, champering length falls in bottom limit only. நமக்கு மீனுக்கு வந்து கொண்டு போக முடியல. ஸோ நம்ம மீனுக்கு கொண்டு போனோம்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ கொண்டு போனால் மீனில் கொண்டு வர முடியும்னு செக் பண்ணோம். ஸோ 28.6 டிகிரியில் வந்து மீன் லிமிட் வந்து மீட் ஆனது. ஸோ ஃபைனலாக வந்து வீலினுடைய ஆங்கிள் வந்து மாற்றி பார்க்கலாம், மாடிஃபை பண்ணி பார்க்கலான்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சப்ளையர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆர்டர் கொடுத்தோம். ஸோ அதில் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்லேயும் வந்து இது வந்து சப்ளைனுடைய இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட், இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து செக் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேரியேஷன் செக் பண்ணோம். நான் வந்து பார்த்தோம்னா வேரியேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆல்சோ இன் மீன் லிமிட். ஸோ எங்களுடைய ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆச்சு இதனால். ஸோ இது வேரியேஷன் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ எங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் 95% லெவலில் இருந்தது. ஸோ அதர் தென் கண்ட்ரோல் சார். ஸோ இது எங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிராயிங்கில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாம்பரோட ஆங்கிளில். ஸோ இது உங்களுடைய FMAல வந்து எங்களுக்கு இந்த அக்கரன்ஸ் வந்தது. மேனுவல் சாம்பரிங் போடும்போது டேமேஜ் வரும். ஸோ இந்த அக்கரன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து எங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அது FMAல ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஸோ அதுவும் எங்களுக்கு அப்டேட் ஆனது.
அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் சைடு சாம்பர் மிஸ், ஒரு சில டைமில் வந்து மேனுவல் ஆப்ரேஷன்னால ஒரு சிலது அதிகமாக போகும், கம்மியாக வரும், ஒரு சில டைமில் ஆப்ரேட்டர் மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன் அக்கரன்ஸ் வந்துடுது. ஸோ அது வந்து இப்போ எலிமினேட் ஆகிருக்கு. ஸோ எங்களுடைய கண்ட்ரோல் பேனல் அதை அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ரெகுலரைஸும் இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆஃப்டர் மெஷினில் வந்து நாங்கள் ஃபைனலாக செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே வந்து எத்தடிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோவில் லைனிங் ஆட்டோ பிளாக் சாம்பரிங் இந்த இதை வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஆள் இங்கே ஒரு மென் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணதுனால ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மென் பவர் வந்து எங்களுக்கு எலிமினேட் ஆகிருக்கு. இப்போ அந்த ஆப்ரேஷனும் இந்த இப்போ பண்ணுறதில்ல. ஸோ இந்த அந்த அச்சீவ் டைமென்ஷன் வந்து இங்கே நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதனால் அவுட்புட் லைனிங் பெர் அவுட்புட் வந்து 330 நம்பர்ஸ் பெர் ஹவரும் வந்து எங்களுக்கு வந்திருக்கு. அது சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ எங்கள் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் சேவிங்ஸு டோட்டல் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் வந்து 2.72 lakhs per annum வருது. ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதனால் வந்து ஒரு மிஷின் வந்து நியூ மிஷின் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தது, அது வந்து எங்களுக்கு இப்போ எலிமினேட் ஆனதில்லை. 13 lakhs ஒன் டைமாக வந்து எங்களுக்கு சேவ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 28,000 ஆகிருக்கு. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் எலிமினேஷன், மேன் பவர் ரிடக்ஷன் அண்ட் ஃபெட்டிக் ரிடக்ஷன், நீட் ஃபார் ஸ்கில் மேன் பவர் எலிமினேட்டட், எனர்ஜி சேவிங், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் சேவிங், ஃப்ளோர் பேஸ் சேவிங், டூல் காஸ்ட் சேவிங் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ரிடக்ஷன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூங்க. உங்கள் ப்ராசஸில் அந்த ஆட்டோவில் வந்து செமி ஃபினிஷ் பண்ணுவீங்க, மேனுவலாக ஒரு ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணுவாரா? உங்கள் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்குது. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைமென்ஷன் கொண்டு வந்துருவீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன் வந்து ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணுவார், கரெக்டுங்களா? ஏஎம்க்கு வந்து ஃபைனல் ஃபினிஷே ஆட்டோ பிளாக் சாம்பரிங்கில் பண்ணிவிடுவோம். இல்லை, இந்த நீங்கள் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா சரி, இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா ஒன்றுத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு செமி ஃபினிஷ், அப்போ அங்கே அந்த பர்சன் வந்து இந்த ஒரு டாலரன்ஸ் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறீங்களா, அப்போ அந்த பர்சன் தேவைப்பட மாட்டாரா? சரி, நீங்கள் 2 இது சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு டாலரன்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் ஆட்டோலேயே அந்த டாலரன்ஸ் கொண்டு வந்துடுவோம், இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் வந்து நாங்கள் மேனுவலில் பண்ணுவோம் அப்படின்னீங்க. இப்போது ஆட்டோ ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த மேனுவல் வர மாட்டாரா? ஐஏஎம் லைனிங்ஸ்க்கு அதோட டாலரன்ஸ் வந்து வைடு. அதாங்க 7-2ன்னு சொன்னீங்க, 3-1ன்னு சொன்னீங்க, கரெக்டுங்களா? இப்போ 7-2க்கு வந்து அங்கே பர்சன் வருவாரா? இங்கே வர மாட்டார். அப்போ நீங்கள் 3-1க்கு தான் அது கொண்டு வரீங்க. அப்போ 3-1 கொண்டு வந்தீங்கன்னா இவர் செமி ஃபினிஷ் பண்ணுமா? இந்த மிஷின் செமி ஃபினிஷ், ரஃப் ஃபினிஷ், செமி ஃபினிஷ் பண்ணும். அக்ரேட். இப்போ இங்கே செமி ஃபினிஷ் பண்ணி மேக்ஸிமம் கொண்டு வந்துருவீங்க, ஃபைன் கட் மாதிரி கொடுப்பீங்க. ஃபைன். இப்போ நீங்கள் 27.1 டிகிரி கிரைண்டிங் வீல் சொன்னீங்க இல்லைங்களா? இங்கே 27.1 நாங்கள் மேனுவலாக பண்ணுற வீலோட ஆங்கிள் என்ன? வீல் ஆங்கிள் இங்கே வந்து 27.1 ஏர்லியர். நான் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் முன்னாடி கேட்குறேங்க. இங்கே வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க 27.1 சொன்னீங்க, அங்கே மேனுவலாக பண்ணுற அந்த ஆங்கிள் என்னங்க இருக்கும்? ஆங்கிள் கேட்குறேன். அது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃப்ளாட் வீல் தான், ஆங்கிள் கிடையாது அது. ஏன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிக்சர் அந்த டைரக்ஷனில் வச்சுருவாங்க. இல்லைங்க, எனக்கு என்னன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபைனல் இதே வந்து நீங்கள் ஆங்கிள்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறீங்க. ஆங்கிள் ஆஃப் கிரைண்டிங் வில் டிசைடிங் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆர் ஃபைனல் குவாலிட்டி ஆர் ஒரு அவுட்புட் வாட் எவர் யூ சேயிங். இப்போ இங்கே 27.4 அங்கே என்ன இருக்கும்? மேனுவல் அந்த ஆங்கிள் என்ன? கிரைண்டிங் வில் ஆங்கிள். சார் இதுதான் வந்து அந்த மேனுவல் ப்ராசஸ். இது ஃப்ளாட் தான், அது இதில் ஆங்கிள்லாம் கிடையாது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபிக்சரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொடுக்கும்போது ஆப்ரேட்டர் கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணி பார்ட் நம்பருக்கு செட் பண்ணிடுவாங்க. பியூர்லி மேனுவல், நோ ஆங்கிள். மேனுவல் ஓகேங்க. நாங்கள் வந்து தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் த கிரைண்டிங் வீல் டு என்ஷூர் த சாம்பரிங். இல்லை சார், இதுதான் அந்த சாம்பர் வீல், இதுக்கு நோ ஆங்கிள், இட் இஸ் a flat handle process. Both because it is controlled by wheel, single wheel at both stages. Yes. But here it is controlled by the fixture, setting of fixture, not the wheel. In the auto block champering machine, fixture is constant, wheel is also constant, so you cannot do it. Is because it is automatic machine. Very similar to plunge grinding. Yes, maybe very similar to plunge grinding. Yeah, yes sir. So you cannot do anything, you simply have to pass. This is purely manual. If you turn this fixture, you can change the angle of cut. What is the angle? Did you measure the angle? Was it also 27? Okay, with respect to fixture and wheel. Okay. See, finally, a chamfer is an angle. That is deciding your quality, isn't it? See,
அது ஒன்று பண்ணுங்க. ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க ஃபிக்சரில் பண்ணுறப்ப டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க. நீங்கள் ஃபிக்சரில் அந்த கிளாம்ப் பண்ணுறீங்க இல்லையா, மல்டிபிள் வைக்கிறீங்க, ஒவ்வொரு தான் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ளோவில் காமிச்சிங்க, நீங்கள் அடுக்கி வைக்கிறீங்க, ஒவ்வொன்றா அந்த புஷர் தள்ளுது, அது போய் உங்கள் உட்காருது, அப்படி போகிறது இல்லைங்களா? இப்போ இங்கே பண்ணுறப்போ இதுவே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து இப்போ இந்த ஹேண்டில் ப்ரெஷர் பண்ணுற அதுவும் டிஃபார்ம் ஆகாதுங்களா? அது வந்து நீங்கள் வந்து கிளாம்ப்லாம் ஒரு நீங்கள் ப்ரெஷர் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பீங்க எப்படி எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று. பட் நீங்கள் கையிலேயே ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு, அப்போ அந்த டிஃபார்மேஷன் ஆகாதுங்களா? எப்படி? இல்லை இவர் வந்து ஒரு தோராயமாக தானே தள்ளுவார், அப்ரோக்சிமேட்டாக ஒன்லி ஜஸ்ட் வில் புஷ் இட் ரைட். எப்படி அந்த இது ப்ரெஷர் இங்கே எங்கே வரல? அது இந்த சிலிண்டரோட லோட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 kg to 150 kg இருக்கும். பட் மேனுவல் ஹேண்ட் ப்ரெஷர் ஒரு 5 to 6. அக்ரி, நான் தான் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட்டு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டாமினா உள்ள பர்சன் வருவார், இன்னொரு பர்சன் ஸ்டாமினா கொரோனா பர்சன் வருவார். அது பர்சன் டு பர்சன் வேரி ஆகுமா அது பார்த்தீங்கன்னா கேட்குறேன். ஏன்னா இங்கே உங்களுக்கு டிஃபார்மேஷன் ஆல்சோ அஃபெக்டிங் யுவர் ப்ராசஸ் இல்லைங்களா? டிஃபார்மேஷன் கிடையாது, இது வந்து ஷிஃப்ட் தான் சொல்றாரு. அவர் வந்து புஷ் பண்றது கையில புஷ் பண்றாரு, அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ வந்து அந்த சாம்பரிங் லென்த் டைமென்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும். எஸ். ஆல்சோ இப்போ நீங்க டிஃபார்மேஷன் ஆகிறப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்க ட்ரில்லிங்னு ஒரு ஆபரேஷன் பண்றீங்க. எஸ் சார். அவருடைய பிட்ச் கூட வேரி ஆகும் இல்லைங்களா? அதை மெஷர் பண்ணீங்களா? ஏன்னா நீங்க டிஃபார்மேஷன் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க, டிஃபார்மேஷன் ஆகலாம் அந்த பிட்ச் வேரி ஆகாது. இல்ல சார், இதுல டிஃபார்மேஷன் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் தான் சொல்றோம். பிளாக் வந்து பொசிஷன்ல இருந்து இட் இஸ் ஷிஃப்ட் ஆனா கூட அந்த லைன் இது மாறும் இல்லைங்களா? நீங்க பிட்ச் நீங்க ஒரு 6 ஓலோ 8 ஓலோ போடுறீங்க. எஸ் சார். அந்த பிட்ச் மாறாதுங்களா? அது அடுத்த நெக்ஸ்ட் மிஷின். அங்க இந்த இது எப்படி என்ஷூர் பண்றீங்க? இந்த டிஃபார்மேஷன் எப்படி என்ஷூர் பண்ணுவீங்க? இந்த ஷிஃப்ட்டை வந்து எப்படி என்ஷூர் பண்ணுவீங்க? இல்ல சார், இல்லங்க சாம்பரே கொஞ்சம் தள்ளி போச்சுன்னா அது அங்க நீங்க அது எப்படி என்ஷூர் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறேன். இல்ல அந்த மாதிரி சாம்பர் தப்பா போனா சாம்பர் ராங் சாம்பர் மிஷின் தான் போகும், ராங் சாம்பர்ட் ப்ராடக்ட் தான் அந்த மிஷினுக்கு போகும். ஓகே ஃபைன் ஃபைன். No input mechanism to control. So, two questions. One is, what is the CPK or CP, I'll say not CP, CP of the manual machine? Sorry, the automatic machine. With respect to the automatic machine specifications, what is the value and how much of it is, the variation is increased because of the manual operation? Here you are saying some 0.36 cutting, yeah? Yes sir. Now you are saying it does, what was that before? That earlier operation is automatic. No, this is after manual. No sir, this is in இங்க வந்து நாங்க எதுவுமே மேனுவல் பத்தி எங்கேயுமே கொண்டு வரல, எல்லாமே ஆட்டோ பிளாக் சாம்பரிங்கோட டைமென்ஷன்ஸ் அதை பத்தி தான். ஓகே. மேனுவல் சாம்பரிங் மெஷினோட டேட்டா அதுல எதுவுமே பண்ணல, பிகாஸ் இட் இஸ் an additional operation. ஓகே. எல்லாமே இது வந்து அந்த ரஃப் சாம்பரிங் மெஷின் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். So you never measure post manual chamfering? No sir, because it is already okay, it is running. Oh, it is already okay. Okay and running, so therefore we are not concerned. இதுல ஏன் பிரச்சனை, இதுல நம்மள ஏன் பண்ண முடியல, because it is 0.37. Yeah, okay, that's why. Now this is there like you said no correlation between depth and length? Yes sir. Is that not why you didn't evaluate that as part of your analysis? That is a part of the process. Is that a part of the process or it was observed only after you took this problem up? Yes sir, actually before 2 years we were operating only IAM linings, so for that weight tolerance that machine was okay. Our customer when we got the new product, then only looked at this 27 they just tried it, but it was not achieved, and hence they brought a new machine. They just through Six Sigma project we just thought, why can't we remove like that only? Okay. In fact, one more thing, our management planned to replace go for servo new machine. One final query, you have finally reached around 1 point, final value is around 1.3. Your last thing shows Yes, around 1.3 or something. But is your OEM okay with this 1.3 value? Yes sir, this one. Is this OEM okay? Because 1.3 means 3 ppm. Sorry, Yes, 3 sir. per thousand. Is OEM okay with 3 per thousand? Actually, as a lining product, because it has 3 mm tolerance, this is No, I just want to know that the CP value of 1.3 is acceptable to your OEM. here okay sir. They are okay. For our customer it is okay. Sure. Thank you. Yes, sir. Very Thank you, sir. crisp and very nicely presented. Okay, thank you sir. Thank you.